Good morning, everyone. Welcome to session 10, day 10 for grammar at the same time vocabulary. So, every day we are learning new things and new vocabulary, new etymology, each and everything we are learning. Now, today we are going to chapter 10, that is session 10 anamata. Session 10. So, these words related to origins and related words. Writing and writers. The Greek verb graphin to write is the source of a great many English words. Graphin అనే వర్డ్ many words కి ఒక source word అన్నమాట. We know we know that a graphologist analyzes handwriting. So in previous sessions we learn about graphologist. The term combining graphene with logos, science study. Already we know logos means study, science and study. Already we know that. The specialty is graphology is the specialty is graphology. స్పెషాలిటీ ఏంటంటే గ్రాఫాలజీ అన్నమాట. ద అడ్జెక్టివ్ గ్రాఫాలజికల్ అడ్జెక్టివ్ ఇస్ గ్రాఫాలజికల్. Chirographer is built on graphene plus chiro hand. Chirographer is built on graphene plus chir hand. Here, chiro means hand. Chiro means hand. You need to understand each and everything. So, chirography may be a lost art, calligraphy is enjoying a revival. For centuries before the advent of the printing, calligraphy or penmanship as an artistic expression was practiced by monks. A calligrapher is called upon to design and write announcement, place cards, etc. As a touch of elegance, the adjective is calligraphic. Calligraphy combines graphene with the Greek kalos, beauty. Here, kalos means beauty. Yeah, by etymology means beautiful writing. Calligraphy means beautiful writing. మీరు ఎప్పుడైనా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎక్కడ చేసినప్పుడు కొంతమంది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ రైటింగ్ ద్వారా ఛానల్ అయితే రన్ చేస్తుంటారు. సో కాలిగ్రఫీ అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ రైటింగ్ అన్నమాట. బ్యూటిఫుల్ రైటింగ్. ఇఫ్ యు వర్డ్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఫర్ ఆర్టిస్టిక్ రైటింగ్ దేర్ మస్ట్ బి వన్ ఫర్ ది ఆపోజిట్ బ్యాడ్ స్క్రాలీ ఆర్ ఇల్లిజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అండ్ ఇండీడ్ దెర్ ఈస్ కాకోగ్రఫీ. సి బాగా రాస్తున్నారు అంటే కనుక కాలిగ్రఫీ అంటాం. ఎవరైతే బాగా రాయలేదు హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎవరైతే బాగా రాయలేదో వాటి మనం కాకోగ్రఫీ అంటాం. కాకో కాకోగ్రఫీ అని అంటాం. Combining graphene with the Greek kakos band harsh. By analogy with the forms of calligraphy, can you write the word for one who uses bad or illegible handwriting? That means cacography. Cacograph. Pertaining to or marked by bad handwriting, adjective, cacographical, cacographic. Okay. Graphene is found in other English words. Cardiograph etymologically heart writer, cardiograph చూసాం ఈసీజీ మన హార్ట్కి రిలేటెడ్ వస్తుంది కదా, సో దాన్ని కార్డియోగ్రాఫ్ అంటాం. ఫోటోగ్రాఫ్ ఎటమాలజికలీ రిటర్న్ బై లైట్, ఫోటోగ్రాఫ్ రిటర్న్ బై లైట్. గ్రీక్ వర్డ్స్ ఫోటోస్ అంటే ఫోటోస్ మీన్స్ లైట్ అని అర్థం. ఫోనోగ్రాఫిక్ ఎటమాలజికలీ ఏ సౌండ్ రైటర్. ఎవరో మీరు శబ్దం మూవీ చూసినట్టే అక్కడ మీరు దాంట్లో ఫోనోగ్రాఫ్ ఫోన్ సౌండ్ అనేది మీకు కనపడి ఉంటుంది. యా. టెలిగ్రాఫ్ ఎటమాలజీకి ఏ డిస్టెన్స్ రైటర్. టెలే మీన్స్ డిస్టెన్స్ రైటర్. Next, biography. Bio means life. Greek bios life. Many of these new roots will be discussed in greater detail in later chapters. ఒక్కొక్క దాని గురించి మనము డీటెయిల్డ్గా రాబోయే చాప్టర్స్లలో నేర్చుకుంటాము. ఏజింగ్ అండ్ ది వరల్డ్. We know that geriatrician specializes in the medical care of the elderly. The Greek word geros, old age. Already we know this word, this etymology word already we learnt in previous sessions. Has derived from geron, old man. Geron means old man. The root in gerontologist, the specialty is gerontology. The adjective is gerontological. The Latin word for old is senex. Senex.
సో లాటిన్లో senex means old. The base on which senile, senescent, senior, and senate are built. Senile, showing signs of a physical and or mental deterioration that generally marks by very old age. The noun is senility. Senescent, aging, growing old. Note the same suffix in this word as an adolescent growing into an adult, convalescent growing healthy again, and obsolescent growing or becoming obsolete. The noun is senescence, senior, older, noun seniority. Senate, originally a council of older and presumably wiser and citizens. Presumably wiser citizens అన్నమాట. See, graphene, to write. This is the prefix, root suffix. We need to understand first of all. Graphene, to write. Cairo, hand. Kalos, beauty. One who. I see. Adjective suffix. Pig, buttocks. Kakos, bad or harsh. Bad or harsh. Cardia, heart. Photos, light. Tele, distance. Bios, life. Geras, old age. Geron, old man. Senex, old. Ascent, growing or becoming. So these are the etymology words, Greek words or Latin words we found, prefix, suffixes, root words we found in this chapter. These are the very important things we need to learn. See, once you know etymology or root word or prefix suffixes, then you can easily identify, then you can easily understand the words. Okay, you can easily understand the words using the words. Can you pronounce the words? Graphology, graphological, calligraphy, calligrapher, calligraphic, callipygian, cacography, cacographer, cacographic, gerontological, senile, senility, senescent, senescence. See, after once you complete it, see, it will take only 15 to 20 minutes to complete one chapter. If you are very fast, it'll take a 30 minutes per day. వన్స్ ఒక చాప్టర్ ఒక సెషన్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి మనకు అరౌండ్ 30 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. సి 30 మినిట్స్లో మీరు ఈ యొక్క పదాలు ఇక్కడ 15 వర్డ్స్, ఇక్కడ ఒక 15. సో టోటల్ ఒక సెషన్ మీరు 10 to 20 వర్డ్స్ యావరేజ్గా తీసుకుంటే ఒక్కొక్క సెషన్కి ఒక 30 మినిట్స్లో మీరు 10 to 20 వర్డ్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ థింగ్, ఇట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎటిమాలజీ. ఇట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ది ఎటిమాలజీ టెక్నిక్ టు లెర్న్ వొకాబులరీ. సో ఇవి ఏవైతే నేర్చుకుంటున్నారో మీరు, వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వెన్ ఎవర్ ఆ పదం ఎక్కడైనా న్యూస్ పేపర్లో కానీ ఎక్కడైనా బుక్లో వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఎటిమాలజీ నేర్చుకుంటే అంత బెనిఫిట్ మనకు ఉంటుంది. సో ప్రాక్టీస్, ఈ వర్డ్స్ మీరు ఎక్కడైతే యూజ్ చేయగలరో డైలీ లైఫ్లో అక్కడ మీరు యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఇంగ్లీష్ అనేది వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్. సో వన్స్ మీరు చాప్టర్ ఒక 15 మినిట్స్లో, మీరు ఒక చాప్టర్ చదవడానికి 15 మినిట్స్ పడితే దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి 5 మినిట్స్ రివ్యూ చేసి 20 మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేసి లాస్ట్ 10 మినిట్స్లో మీరు ఈ యొక్క ఏవైతే టాస్క్ ఉంటాయో, ఏవైతే ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయో, ఇవి మ్యాచింగ్ కానీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ, లేకపోతే ఈ ఫైండింగ్ వర్డ్స్ కానీ, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కానీ, సో వీటికి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. వీటికి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీరు అర్థమవుతుంది. సో ఇవైతే డూ యూ రికగ్నైజ్ వర్డ్స్ అనేది మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ ట్రైండ్. ఇది చాప్టర్ రివ్యూ అంటాం. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. సో 7th, 8th, 9th, 10th ఈ ఫోర్ చాప్టర్కి మొత్తం టోటల్ వర్డ్స్ మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నామో ఇక్కడ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సైక్ సైక్ ఐఐటీరియా ప్యాథ్ ఇవన్నీ ప్రీవియస్ చాప్టర్స్లో కంప్లీట్ చేసాం. సో ఈ ఏవైతే టీచర్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ది అమేచర్ ఎటిమాలజిస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో
ఇవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. వీటికి ఆన్సర్స్ వన్స్ ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఆన్సర్స్ వచ్చేసి చాప్టర్ 18లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి. Become what conscious. Perhaps if you have been working as assiduously with this book as I have repeatedly counseled, you have noticed an interesting phenomenon. This phenomenon is as follows. You read a magazine article and suddenly you see one or more of the words you have recently learned. Or you open a book and there again are some of the words you have been working with. In short, all your reading seems to call to your attention the very words you have been studying. Why have I, with uncanny foresight, picked words which have suddenly and inexplicably become popular among writers? Obviously, that nonsense. The change is in you. You have now begun to be alert to words. You have developed what is known in psychology as a mindset towards certain words. Therefore, whenever these words occur in your reading, you take special notice of them. The same words occurred before and just as plentifully, but since they presented little communication to you, you reacted to them with an unseeing eye, with a ungrasping mind. You were figuratively and almost literally blind to them. Do you remember when you bought or contemplated buying a new car? Let's say it was a Toyota. Suddenly you began to see Toyotas all around you. You had a Toyota mindset. యా సి వాట్ ఆథర్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ నార్మల్ లెవిస్ ఏం చెప్తున్నా అంటే మీరు ఎప్పుడైతే పదాల గురించి ఆలోచిస్తుంటారో ఆ పదాలు మీ కళ్ళకు కనపడతాయి. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఒక టొయోటో కారు కొనాలి అనుకుంటే కన్నా మీరు మైండ్లో అనుకుంటుంటే మీ చుట్టుపక్కల మీరు అంటే అదే పనుగా వాట్ యు థింక్ వాట్ యు సీ మనం ఏం అనుకుంటాం అదే చూడగలుగుతాం. Means that the new experience has become very real, very important, almost vital. If you have become suddenly alert to the new words you have been learning, you are well along towards your goal of building superior vocabulary. You are beginning to live in a new and different intellectual atmosphere, nothing less. In the other hand, if the phenomenon I have been describing has not yet occurred to do not despite it will, I am alerting you to its possibilities, recognize it and welcome it with when it happens. See, ఎప్పుడైతే మీరు మన కొత్త పదాలు నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తామో మనకు ఈ పదాలు రిలేట్ ఎప్పుడైనా మనం ఆర్టికల్ కానీ న్యూస్ పేపర్ కానీ చదివేటప్పుడు అవి కనపస్తాయి. ఎందుకంటే మనం కొత్త పదాల గురించి ఆలోచిస్తున్నాము. సో ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ ఒకసారి బుక్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఒక్కసారి రెఫర్ చేయండి. అది మైండ్లో మీకు ఇంప్రింట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడితో మనకు సెషన్ 10 కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం 10 డేస్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో ఎవరైతే రికార్డింగ్ ఎవరైతే యూట్యూబ్లో చూస్తున్నారో ఖచ్చితంగా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అట్ ది సేమ్ టైం ఏవైతే మీరు ప్రీవియస్ సెషన్స్ మిస్ అయ్యి ఉంటారో డెఫినెట్లీ అవి మళ్ళీ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయండి. అండ్ మీకు ఈ బుక్ యొక్క పీడిఎఫ్ అలాగే డైలీ వొకాబులరీ వొకాబులరీ అండ్ మీనింగ్స్ కావాలి, తెలుగులో మీనింగ్స్ కావాలి అంటే కనుక మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి సోర్సెస్ అన్నీ. సో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఇస్తాను. దాంతో పాటు వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా మీకు లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ అక్కడ గ్రూప్లో మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డిస్కస్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్. సో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా మనకేం రాదు. మీకు భయం అనేది ఎప్పుడు పోతుందంటే కనుక నువ్వు త్వరో ప్రాక్టీస్ ఉంటే నీ యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్లో చేంజ్ వస్తుంది, నీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్లో చేంజ్ వస్తుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నీ యొక్క మాట్లాడే మాట కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తావో అనర్గళంగా మాట్లాడగలుగుతావు, భయం పోతుంది. ప్రాక్టీస్ చేస్తే కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది, కాన్ఫిడెంట్ వస్తే భయం పోతుంది. సో భయం లేకుండా మనం ఎప్పుడైతే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అంటే కనుక ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇనిషియల్ డేస్లో ఒక 45 డేస్ కష్టపడండి, ఎయిదర్ వొకాబులరీ గురించి కానీ ఎయిదర్ గ్రామర్ గురించి కానీ. ఆఫ్టర్ దట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ యూనిటీ. దెన్ ఒక్కసారి నేర్చుకుంటే వన్ టైం లెర్న్ లైఫ్ టైం ప్రాక్టీస్. ఒక్కసారి మనం నేర్చుకున్నామంటే కనుక ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే అది మైండ్లో మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇంబైబ్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు మీరు టెలిగ్రామ్లో ఉన్న మీనింగ్ చూద్దాం. I think is it visible? My teammate written these things. Gerontological వృద్ధాప్య
శాస్త్ర సంబంధమైన వృద్ధాప్యం సెనసెంట్ వృద్ధాప్యం. కాలిగ్రాఫిక్ అందమైన చేతివ్రాత గల వ్యక్తి. కాకోగ్రాఫర్ అగ్లీ హ్యాండ్ రైటింగ్ కాకోగ్రాఫర్. సెనైల్ వృద్ధాప్యం చిత్త వైకల్యం. గ్రాఫోలాజికల్ చేతివ్రాత విశ్లేషణ. క్యాలిఫిజిషియన్ హ్యావింగ్ వెల్ షేప్డ్ బటక్స్. క్యాలిఫిజిషియన్ హ్యావింగ్ వెల్ షేప్డ్ బటక్స్. ఓకే. సో మనకు ఇలా తెలుగులో కూడా మీ మీనింగ్స్ వచ్చేసి మీకు టెలిగ్రామ్ ఉంటాయి. వన్స్ గో అండ్ చెక్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్, జాయిన్ ద ఛానల్. సారీ. నౌ we enter into the grammar part. Now we enter into the grammar part. Present perfect continuous tense. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఒక పని గతంలో ప్రారంభమై ప్రస్తుతంలో కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక పని ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది బట్ ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక పని ఒక పని గతంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటిదాకా జరుగుతూ ఉండేది. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటంటే కనుక ఒక పని గతంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే గతంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటి వరకు చేయడం. అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ డిఫరెన్స్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఏంటంటే కనుక గతంలో జరుగుతూ ఇప్పటి వరకు జరిగింది ఇంకా జరగలేదు. ఇప్పటి వరకు జరిగింది. ఇప్పటి వరకు జరిగింది. ఇప్పటి వరకు జరిగింది కానీ ఇప్పుడు జరగలేదు. కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్స్ గతంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికి కూడా జరుగుతూనే ఉంది. ప్రజెంట్ టైం వరకు జరుగుతూనే ఉంది. సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి? డైలీ రోజువారీ పనులు జరిగేదాన్ని మనము సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అని అంటాము. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంటి? ప్రస్తుతంలో జరుగుతూ ఉండే పనులు. ప్రస్తుతంలో అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడే జరుగుతూ ఉండేదాన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని అంటాము. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఒక పని ప్రారంభమై ప్రస్తుతంలో కూడా నడుస్తుండని. దీనికి మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వి ఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వి ఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. నేను మార్నింగ్ నుండి మెసేజెస్ పంపిస్తూనే ఉన్నాను. ఐ హ్యావ్ బీన్ సెండింగ్ మెసేజెస్ సిన్స్ మార్నింగ్. సిన్స్ ఫర్ ఎక్కడ వాడాలి, ఎలా వాడాలి డిస్కస్ చేస్తాను. జస్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం చూడండి. ఓకే. I have been sending messages since morning. I have been teaching English since 2001. I have been teaching English since 2021. He, she, it వచ్చినప్పుడు హ్యాస్ వాడతాం. ఐ, వి, యూ, దే వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ వాడతాం. He has been helping me for 4 years. He has been helping me for 4 years. అతను నాకు 4 years నుంచి హెల్ప్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఐ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ జాబ్ ఫర్ 14 years. నేను 14 సంవత్సరాల నుంచి జాబ్ చేస్తూనే ఉన్నాను. షీ హ్యాస్ బీన్ స్లీపింగ్ సిన్స్ 9:30. షీ హ్యాస్ బీన్ స్లీపింగ్ సిన్స్ 9:30. ఆమె 9:30 నుంచి నిద్రపోతూనే ఉంది. ఇప్పటికీ కూడా నిద్రపోతూనే ఉంది. దే హ్యావ్ బీన్ స్పెండింగ్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సిన్స్ బిగినింగ్. ఈ ప్రాజెక్ట్ బిగినింగ్ నుంచి వాళ్ళ అమౌంట్ అనేది స్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. షీ హ్యాస్ బీన్ అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం పాజిటివ్ చూసాం. ఇప్పుడు నెగిటివ్స్ ఎలానో చూద్దాం. షీ హ్యాస్ బీన్ షీ హ్యాస్ బీన్ కమింగ్ టు క్లాస్ ఫర్ ది లాస్ట్ 1 year. 1 year నుంచి ఆమె క్లాస్కి వస్తుంది. ఫర్ ఇక్కడ చూడండి. షీ హ్యాస్ బీన్ కమింగ్ టు క్లాస్ ఫర్ లాస్ట్ 1 year. హీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ హీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ కమింగ్ టు క్లాస్ ఫర్ ది లాస్ట్ 3 months. 3 months నుంచి అతని క్లాస్కి రావడం లేదు. హీ హ్యాస్ నాట్ సి ఇక్కడ నాట్ ఎలా వాడతామంటే హ్యాస్ తర్వాత నాట్ పెట్టి హీ హ్యాస్ నాట్కి హ్యాస్కి బీన్కి మధ్యలో మనం నాట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. హీ హాస్ నాట్ బీన్ కమింగ్ టు క్లాస్ ఫర్ ది లాస్ట్ 3 months. 3 months నుండి అతను క్లాస్కి రావడం లేదు. ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ టీచింగ్ దెమ్ ఫర్ 2 days. ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ టీచింగ్ దెమ్ ఫర్ 2 days. 2 days నుండి వాళ్ళకి క్లాసెస్ చెప్పలేదు. షీ హ్యాస్ బీన్ కాలింగ్ మీ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. షీ హ్యాస్ బీన్ కాలింగ్ మీ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. చాలా రోజుల తర్వాత ఆమె నన్ను పిలిచింది. షీ హ్యాస్ బీన్ కాలింగ్ మీ ఫర్ 1 month. షీ హ్యాస్ బీన్ కాలింగ్ మీ ఫర్ 1 month. 1 month నుంచి ఆమె నన్ను పిలుస్తూ ఉంది. హ్యావ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వి ఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. యూ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్. హ్యావ్ యూ బీన్ వెయిటింగ్ క్వశ్చన్ ఫార్మెట్ ఎలా చేయాలంటే హ్యావ్ ముందుకు తీసుకురావాలి. సబ్జెక్ట్ ముందర హ్యావ్ పెట్టాలి. ఆర్ హ్యాజ్. యూ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్. యూ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్. హ్యావ్ యూ బీన్ వెయిటింగ్. మీరు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారా? సి
సిన్స్కి ఫర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. సిన్స్కి ఫర్కి, సిన్స్ అనేది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం గురించి మాట్లాడుతా, అంటే స్పెసిఫిక్గా నీకు తెలుసు మండే నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు. ఎగ్జాక్ట్గా 2012 నుంచి నేను 2012 నుంచి ఇలా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఇస్తున్నాను. మండే జనవరి నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. 3 మార్చ్ నుంచి రెజల్యూషన్ తీసుకున్నాను. సో ఇలా మనకు స్పెసిఫిక్గా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎగ్జాక్ట్గా ఆ రోజే స్టార్ట్ అయింది, ఆ మంతే స్టార్ట్ అయింది, ఆ ఇయర్ నుండి. సో ఎగ్జాక్ట్గా పాయింట్ ఆఫ్ టైం అనేది తెలిస్తే మనం సిన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఫర్ అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. 3 అవర్స్ 10 డేస్ 2 వీక్స్ లాంగ్ టైం 5 ఇయర్స్. 3 అవర్స్ 10 డేస్ 2 వీక్స్ లాంగ్ టైం 5 ఇయర్స్. ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఫర్ అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనకు ఆ డేట్ కానీ ఆ టైం కానీ తెలియదు, బట్ అజంప్షన్ చేసుకుంటాం. సో అజ్యూమ్ యావరేజ్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 3 అవర్స్. అతను 3 అవర్స్ నుండి ఇక్కడ లేడు. 10 డేస్ అయి ఉంటుందేమో, 2 వీక్స్ అనుకుంటాను, లాంగ్ టైం 5 ఇయర్స్ అనుకుంటాను. సో ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చెప్పేటప్పుడు మనము ఫర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అంటే స్పెసిఫిక్గా మనకు టైం తెలుసు, స్పెసిఫిక్గా అక్కడి నుంచి మొదలైంది, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పే ఉద్దేశంలో మనం సిన్స్ యూజ్ చేస్తాం. యావరేజ్గా అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్పేటప్పుడు మనము పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఫర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ సింపుల్. పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పటికీ కూడా కంటిన్యూ అవుతా ఉంది. ఇప్పటికీ కూడా కన్య అవుతుంది. సింపుల్ ప్రజెంట్ ఏంటి, ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి? రోజువారీ పనుల గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు రోజువారీ పనుల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మనము సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. సెకండ్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చెప్పేటప్పుడు మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడతాం. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఎప్పుడు వాడతాం? ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ గతంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటి వరకు జరిగింది. అని చెప్పేటప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడతాం. నెక్స్ట్, ఈ యొక్క ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటెన్స్ ఏంటంటే గతంలో స్టార్ట్ అయింది కానీ ఇప్పటికీ కూడా జరుగుతూనే ఉంది. గతంలో స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పటికీ కూడా జరుగుతూనే ఉంది. సో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్కి మనకు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ని సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటాం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్కి వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ఆర్ యామ్ ఆర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ప్లామ్ V4 అంటాం. V1 ప్లస్ ఇంగ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఇంగ్ ఫామ్ అనేది రావాలి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వచ్చినప్పుడు. అదే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వచ్చినప్పుడు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. V3 అనేది రాయాలి. నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వచ్చినప్పుడు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V4 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. V4 అంటే ఇంగ్ ఫామ్ అనేది ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలి. సి ఇప్పుడు మీకు వర్బ్స్ డైలీ మనం యూజ్ చేసే వర్బ్స్ మనకు తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం మాట్లాడగలుగుతాం కదా. వర్బ్సే కదా మీకు రావడం లేదు. మనము డైలీ రోజువారీ లైఫ్లో 100 వర్బ్స్, డైలీ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ 100 వర్బ్స్ నేను మొత్తం ఒక చోట రాసి మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక్కసారి మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్కి వెళ్ళి ఒక్కసారి మీరు చెక్ చేయండి. ఇప్పుడైతే మీరు ఆ హండ్రెడ్స్ వర్డ్ V1 V2 వర్బ్ 1 వర్బ్ 2 వర్బ్ 3 అంటే మీరు ఫార్మ్స్ V1 V2 V3 V4 ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద మీకు పట్టు వస్తే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రిప్ ఆన్ దోస్ 100 వర్డ్స్, యూ కెన్ ఈజీలీ మాస్టర్ ఇన్ స్పీకింగ్. యూ కెన్ బి మాస్టర్ ఇన్ స్పీకింగ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్. 100 వర్బ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఈ నాలుగు నువ్వు బాగా మాట్లాడుతావో ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 60% ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ అనేది కవర్ అయిపోతుంది. 60% ఇంగ్లీష్ నువ్వు మాట్లాడగలుగుతావు. 60%. సో ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తావో దట్ ఈస్ ద బ్రహ్మాస్త్రం. నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎవరైతే యూట్యూబ్లో చూస్తున్నారో మీకు ఈ మెటీరియల్, ఈ సోర్సెస్ అన్నీ కావాలంటే
టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యండి. నా పర్సనల్ నెంబర్ ఉంటుంది. నా డౌట్స్ నాకు కాల్ చేయండి, మెసేజ్ చేయండి, లేదా వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ మీకు టీమ్మేట్స్తో డిస్కషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎవరైతే ఈ వీడియో స్టూడెంట్స్ కానీ హౌస్ వైఫ్ కానీ చూస్తున్నారో, మీకు ఏదైనా పార్ట్ టైం వర్క్ కావాలి అంటే కనుక సోషల్ మీడియాని యూజ్ చేసుకొని ఒక జెన్యున్ ప్లాట్ఫామ్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. సో నేను కూడా మీకు అఫ్లేట్ మార్కెటింగ్ అనేది ఛాన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఐ థింక్ దిస్ విల్ బి ద థింగ్. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కాల్ చేయండి. ఐ విల్ బి దేర్ విత్ యూ. ఐ విల్ ట్రైన్ యూ, ఐ విల్ టీచ్ యూ, ఐ విల్ గైడ్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దిస్ ఇస్ డబుల్ కానీ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.